means a building constructed to preserve the materials. So proper storage of materials is very essential for effective production. The store is under the charge of one responsible person known as storekeeper or store superintendent. So storage means a building constructed to preserve the materials. Proper storage is very essential for effective production, and the store is under the charge of one responsible person who is known as storekeeper, or he also may be called as store superintendent. Next, we have to know the functions of storekeeper. There are various functions to be performed by a storekeeper. The first one is receiving goods into the stores after proper inspection. Next, maintenance of proper record of materials received and issued to the production. Next one is proper classification and codification of materials. ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ coding helps for easy identification of materials. So proper classification and codification means assigning code numbers to the materials is also one function of the storekeeper. Next, maintenance of the stores department neat and tidy. That means cleanliness should be maintained in the stores department. Next one is issue of materials only against authorized requisition. That means issuing materials only against authorized requisition. ಅಂದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿವೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ of stock levels for each item of materials. Maintaining stock levels for each item of materials ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್, ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್, ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಸಹಿತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಳಿದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು, ಶಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನು
ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ material control, because materials are preserved in stores, so we can call it as techniques of store control or techniques of material control. Next we have to study the techniques of store control or the techniques of material control. The various techniques of store control are: number one is fixation of stock levels, then stock turnover ratio. Next one is determining economic order quantity, it is also called EOQ. Next one is ABC analysis, then bin card. Next input output ratio. Last one is pricing of material issues. So these are the techniques of store control or material control, and for the examination there are 5 marks questions and also 15 marks questions regarding this regarding the techniques of material control. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದರ ಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಲೀಫೋ ಮತ್ತು ಪಿಫೋ, FIFO, ಪಿಫೋ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ಲೀಫೋ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ pricing of material issues. One is FIFO, first in first out method, and the second one is LIFO, that is last in first out method. Let us discuss one by one. First we have to discuss the fixation of stock levels. The various stock levels can be fixed by using scientific formulas. So stock levels are fixed by using scientific formulas. The first one is minimum stock level. Here first we have to know the meaning of minimum stock level and the formula to calculate minimum stock level. The various techniques of store control or material control. There are various techniques of store control. One of such techniques is fixation of stock levels. In order to ensure
that maximum materials, optimum materials has to be purchased and stocked. That is neither less nor more. Then storekeeper applies scientific tools and techniques for materials management. One of such techniques is fixation of stock levels. So the very stock levels that have to be fixed by the storekeeper are, the number one is minimum stock level, reorder level, then maximum stock level, danger level, etc. Average stock level, etc. The first one, here we have to study the first one is minimum stock level. Minimum stock level represents that quantity below which the stock of any item should not be allowed to fall. So minimum stock level represents a quantity below which the stock of that metal should not be allowed to fall. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ದಾಸ್ತಾನಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯದಿರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದರೆ, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ reorder level minus average consumption into average delivery period. Here average delivery period means average supply period. Material ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅವಧಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು, ಇವೆರಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರೈಸುವ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಧಿ ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಅವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next, we have to study about the reorder level. Reorder level is fixed somewhere between minimum stock level and maximum stock level. ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ reorder level is fixed somewhere between minimum stock level and maximum stock level. It is fixed in such a way that by reordering, when materials falls to this level, the new supplies will be received before the minimum level is reached. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟುವ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ reorder level is fixed in such a way that
by reordering, the new supplies will be received just before the minimum level is reached. And to calculate reorder level, the formula is maximum consumption into maximum delivery period. ಹಾಗಾದರೆ reorder level ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗುವ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪೂರೈಸುವ ಅವಧಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎರಡು ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್. Next, we have to study maximum stock level. So, maximum stock level represents that quantity above which the stock of any item should not be allowed to rise. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಬೌವ್ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಐಟಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಎಂದರೆ, ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ reorder level. ROL means reorder level plus ROQ means reorder quantity minus minimum consumption into minimum delivery period. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum delivery period. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್. when materials falls to this level, when materials falls below the minimum level, then it is called danger level. So to calculate danger level, the formula is minimum consumption into emergency delivery period. ಹಾಗಾದರೆ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ದಾಸ್ತಾನು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ದಾಸ್ತಾನು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. ಕನಿಷ್ಠ ದಾಸ್ತಾನು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿದಾಗ ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಇಳಿದಾಗ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೆಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one is average stock level. So average means it is the average of minimum stock level and maximum stock level. Average stock level is the average of minimum stock level plus maximum stock level. So to calculate average stock level, the formula used is minimum stock plus maximum stock divided by 2. Or another formula,
may also be used to calculate average stock level. That is, average stock level is equal to minimum stock plus half of reorder quantity. Here ROQ means reorder quantity. ಇಲ್ಲಿ average stock level ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿವೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ರೀಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ reorder level, minimum stock level is equal to reorder level minus average consumption into average delivery period. ಹಾಗಾದರೆ reorder level ಗೆ ನಾವು average ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. average consumption into average delivery period. reorder level is equal to minimum stock level is equal to reorder level minus average consumption into average delivery period. Next, minimum stock level is equal to I will repeat again. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂದರೆ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಅವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂಟು ಅವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್. ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ maximum stock level is equal to reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum delivery period ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ is equal to minimum consumption plus emergency delivery period ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಐದನೇದು average stock level is equal to minimum stock plus maximum stock divided by 2 ಅಥವಾ minimum stock plus half of reordering quantity. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಳಸಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.